बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक है ने उर्दू टीवी सर्विस तू चौधरी जाजरा सारे भरावां सलाम। हमेशा की तरह सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब मेरे नाल हों। अज मैं पंजाबी च गल करसा क्योंकि ज्यादा भरा कहने यार चौधरी साहब सी पंजाबी च बोलिया करो अच्छे लगने हो तो पठवारी जबान है मेरी। तो कुछ अर्सा जड़ा है मैं प्रोग्राम नहीं कर सकिया अपनी कारोबारी मुसरफिया जी पाकिस्तान ही मैं गया सा फिर वापस आया इतने भी थोड़े मसले मसाइल सो तो हूँ इंशाअल्लाह ताला सारे भरावां की खिदमत जो हर हफ्ते असी इमीग्रेशन नया जड़ा कानून प्रोग्राम जड़ा भी होया असी सारे भरावां दस्या कर सा। तो शाह साहब मेरे नाल हो तो शाह साहब तुसां असी बिस्मिल्लाह वेलकम करने बहुत अरसा साड़ी जोड़ी जी नाल कट्ठे नहीं सी लोगों कोई तो लोग इतराज भी कर रहे सुन के भी यार नहीं चौधरी तू सही नहीं बोलने तेरी गल्लां समझ नहीं आनियां बहरल कहने को पसंद अपनी अपनी होनी है। बिल्कुल शाह जी तुहाडी कमी बहुत महसूस होती रही है माशाअल्लाह और ये चीज़ां करन नाल आंदियां ने लगातार करते रहोगे तो कमियां बेशियां तो हर जगह होंदियां ने तो ਉਹਦੇ ਚ मैं कला भी प्रोग्राम करता सी और कई दफा मेरे को भी ऐसियां गलतियां कुताइयां हो जांदियां ने ਇਹਦੇ ਚ कोई ऐसी चीज़ नहीं लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मजा आंदा प्रोग्राम करन दा कि खुला माहौल है और तुसी बिल्कुल सही किया कि साडी ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ है साडे इंडियन भरा ने पंजाब दे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਆਸਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। शाह जी तुसा प्रोग्राम जड़ा काफी लोगों पहले तके ना पसंद भी कीते है कई जगह तो मैं भी गया लोगों भी क्या कि चौधरी साहब भी तुसी प्रोग्राम नहीं आ रहे हो मैं क्या इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी मुसफिया दसिया लोगों को। बहरल जी शाह जी अज सारे भरावां गए वो ही सवाल असा ने तो शाह साहब सानू जवाब देंगे। पहला सवाल असा ना जड़ा शाह जी तुसा कोल ये है कि बहुत ज्यादा शाह जी लोग पूछने पे कि भी बहुत ज्यादा लोगों ने मैं लिख के रखे शाह जी आगे पिछा हो जाना है जिन्होंने लोगों को शाह जी 5 साल ना रेड कार्ड 7 साल ना जरा नहीं मैं 5 साल की गल है उन्होंने शाह जी नवा कानून जड़ा है आया या नहीं इसने बारे दसो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सारे मेरे जितने भी भैन भरा बुजुर्ग बच्चे बच्चियां ने तमाम मुल्कों के पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान और जितने भी होर ममालिक दे ने जिथे जिथे भी मेरा साडा प्रोग्राम देखते हो सुनते ने मैं सब का धन्यवाद शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने फोन आते हैं बड़ी बड़ी दूरों और अपने मसाइल वास्ते वो सवालात करते हैं दुआवां भी देने ने और खुशी भी महसूस करते हैं कि कम अज कम दूर दराज के इलाकों जोड़े जजीरियां च और पिंडा च लोग होंगे ने उन्होंने कोल कोई वसाइल नहीं होंगे मालूमात का कोई जरिया नहीं होता तो ये प्रोग्राम सुन के बेताबी नाल इस प्रोग्राम का इंतजार रहता है। मैं एक दफा फिर बहुत ही साड़ी इखलाकी जिम्मेदारी भी है मैं साडे भाई ने साथी ने साडी टीम की मिर्जा जवेद इकबाल साहब और जिन्हों की बेलौस खिदमात ने और ये मैं बड़े वसौक नाल तुहानूं दस रहा कि वो अपना कारोबार छोड़ के अपनी दुकान बंद करके इतनी दूरों सीमातारी तो वो अथी ना आते हैं मिनिस्ट्रियां जाते हैं पेरीफेरिया जाते हैं जिथे जिथे असी उन्होंने साडे प्रोग्राम्स होंगे ने उत्थे वो आते हैं और अपना बिल्कुल वलंटियरली बेलौस ये सारिया चीज़ां कर रहे हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करना ये कोई ऐसी गल नहीं कि कैमरा फड़िया जी के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया और ਉਹਦੇ ਤੇ छुट्टी होगी बड़ा आसान नहीं है उस और मैं इन्हों का बहुत मशहूर हाँ कि भाई ये इस तरीके दे नाल इन्होंने माशाअल्लाह जिहड़ा ये साडे नाल सारा तावन कर रहे हैं और अल्लाह ताला इन्हों इस चीज़ का अजर देवे। और दूसरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज चौधरी साहब ने जो सवाल किया वो ये वे कि असी पिछले प्रोग्राम दे विच भी यही दसिया सी कि भाई मार्च के शुरू दे विच या अप्रैल दे जिहड़ा पिछला महीना सी उहदे एंड विच एक कानून आना सी रेड कार्ड जिन्हां कोल 5 साल लगातार जिन्हां कोल वैलिड रेड कार्ड होंगे लेकिन तुसी ये समझते हो यूनान च रहिंदे हो रोज खबरां भी देखते हो कि इस वेले सब तो मेन इन्हां वास्ते मसला सब तो वड्डा यूनान गवर्नमेंट और यूनान हुकूमत और शहरियां वास्ते जिहड़े रिफ्यूजीज ने
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਸਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦ ਬੂढ़े ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਤੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ तमाम ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ तमाम ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੂ ਪਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਵਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਫਸੀਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਭ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਐਨਸਮੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਲੋਈ ਕੀ ਡੀਲ ਸੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਸਮੇ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਨਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 7-7 ਸਾਲ 8-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਰਜਮਾਨ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਪੋਫਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਆਪੋਫਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਪੋਫਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੈਲਿਡ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਅਲਾਦਾਪੌਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਗੀਓ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨਸਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਐਨਸਮੇ ਸਭ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮਸਵਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ? ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਰਵਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਵਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੈਸੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਟੇਕ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਨੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਡਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੇਰੀਆ ਚ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੇਰੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੇਰੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਸੋ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੇਰੀਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ? ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ 10 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੂਨੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਰਗੀਓ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡੇਲੀ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਗਜ਼ 200 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 200 ਬੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹ तमाम ਤਾਰਕੀਨੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ तमाम ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਚ ਇਹਦਾ ਕੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
पुरगियों च नहीं कराएंगे जमा कराएंगे। लेकिन ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ जी बिल्कुल ओदी वजह जी ओदी वजह कि पुरगियों च एक दफ्तर है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ पूरे यूनान ਦਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਈ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਚ ਰਸ਼ ਘਟ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਪਟਣ ਗਿਆ ਅਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋता है। ਅਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਔਰ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਰਗੀਓ ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਗੀਓ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਗੀਆਂ ਚ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਗੀਓ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਫੈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨਾ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੀਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ 200 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਪੁਰਗੀਓ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 1 2 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰਗੀਓ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਤੋਂ ਪੁਰਗੀਓ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ ਵੇਵੀਓਸੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਵੀਓਸੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਹੀ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਰੋ ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਰਗੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਚ ਦੁਬਾਰਾ 300 ਯੂਰੋ ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਸੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਓਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਦੇਬੂ ਵਗੈਰਾ ਰਸ਼ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਰਦੇਬੂ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਰਦੇਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟicker ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਕਰ ਲਈਏ हाँ मेरा ख्याल है वक्फा बहुत जरूरी है नहीं वक्फा बहुत जरूरी है और फिर उसी बात वक्फे की बात दूसरा फिर जी जी बिल्कुल तीसरा सवाल कर सकता हूं ठीक है शाह जी To get started, simply download Talk Home app onto your iPhone or Android device. Stay connected to family and friends in other countries. No roaming charges when you use Wi-Fi. Top up online 24/7. Manage your account and budget your spending. We offer some of the lowest call rates available to destinations all over the world by utilizing the power of the internet directly from your smartphone. Talk Home app keeps you connected anywhere in the world. No extra SIMs, no hassle, no boundaries. Talk Home app, the smart choice for great value international calls. Welcome back जी शाह जी मेरे दोस्त मलिक ज़करिया साहब अपना नया जूनियर रहने तो बहुत ज्यादा जरा उन्हें तंग कर देना तंगी की वजह जिससे कहेंगे यार चौधरी मेरा स्टिकर नहीं आया यार शाह साहब ने कहा यार मेरा की बनेगा उन्होंने मैं कहना शाह साहब फोन करो वो यार नहीं यार चौधरी तू दस इसी तरह सॉरी मलिक साहब भी जरा जी गल मैं कहने फोन तो मैं गल दुनिया में दसी है कि मैं शाह साहब ने बारे क्या है पेपर के बारे अच्छा जी फैसल मुगल साहब जी एक जजीरे च फोन कर रहे हैं जजीरे का नाम याद नहीं रहा आपने साढ़े प्रोड्यूसर मिर्जा जवेद साहब नाल राबता करने ते दुआ रमीज भट्ट साहब कुरोपी चों इन्होंने भी यही सवाल है और ये फोन करने नो असी सारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं भट्ट साहब फैसल मुगल साहब ते मलिक ज़करिया साहब ये तीन नाम ये नहीं कि साढ़े दोस्त हों मलिक ज़करिया साहब तो मैं जाना दो बंदे मैं नहीं जानना शाह जी
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟicker ਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਸੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਟicker ਮਿਲ ਸੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸੋਣਾ जी हाँ बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है मैं शुक्रिया अदा करना और होर भी बहुत सारे साढ़े दोस्त ने आसपास पिंडों तो मेगारा तो माराथोना तो बाकी जजीरिया तो लोग फोन करते हैं बेचारे इंडियन भी साढ़े बच्चियां कर दिया ने फोन और मैं उन्होंने सब का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना मैं इस तरह सवाल करते रहा करो सानू ईमेल के जरिए SMS के जरिए टैलीफोन साडी टीम नू और बिल्कुल तुसी अपने सवालात जिहड़े ने ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਮਹੀਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਟicker ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ 10 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸਨ 16 ਮਹੀਨੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਸਟicker ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਉਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਗੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3-3 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ 4-4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ 3-3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ 7 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੁਰਗਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਕਤਾਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੁਰਗਿਓ ਡੈਮੋਸਟਸ ਟੈਕਸਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ੰਗਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸਤਲਾਹ ਯਾਫਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟicker ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹਨੂੰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟicker ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਅੱਛਾ ਆਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟicker ਆਣਗੇ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬੂਤ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪੁਰਗਿਓ ਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਸੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਵੀ ਸਨ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ तमाम 10 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਐਸ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ
ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਗੇ ਪਰਮਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟicker ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਫਰਕ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟicker ਲੱਗਨੇ ਰਸੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹੀ तमाम ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਨਸਮੇ ਲਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆ ਫੋਟੋ Very ਦੀ good. ਡੀਲ ਉਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਵੀਓਸੀ 10 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਔਰ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵੇਵੀਓਸੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਵੀਓਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਵੇਵੀਓਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਵੀਓਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵਕਫੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਸਾਂ ਬਲਕਿ ਵਕਫਾ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕਿ ਰੰਦੇਵੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਦੇਵੂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਗਿਓ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਣ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੈ। ਜੀ। ਰਦੇਬੂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਰੀਆ ਪੁਰਗਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਰਦੇਬੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇ। तमाम ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 8 ਰਦੇਬੂ ਅਲਾਉ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਗਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੋਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਰਦੇਬੂ ਹੈ। ਰਦੇਬੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਰਦੇਬੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਦੇਬੂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਔਰ ਰਦੇਬੂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਦੇਬੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁਰਗਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵਕਫਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੀ ਬਾਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਰਾ
ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਬੈਕ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲ ਤੱਕੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਬੀਐਨਸੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਪੋਲਿਟਿਕੀ ਅਪੋਫੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੀਕੀ ਵੇਬੀਓਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੇਬੀਓਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਬੀਓਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਸਮੇ ਵੀ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਥਾਰਿਸਟਿਕੋ ਵੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਬਲੀਆਰੀਓ ਈਗੀਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ तमाम ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਐਨਸੀਮੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਥਾਰਿਸਟਿਕੋ ਹੋਵੇ ਵਿਬਲੀਆਰੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟicker ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟicker ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਗੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪੁਰਗੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਆਪਣੀ ਇਦੀਕੀ ਵੇਬੀਓਸੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਗੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 300 ਯੂਰੋ ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਬੀਓਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾ ਮੁਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅਰਹੀਕੀ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾ ਮੁਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾ ਮੁਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦੀਕੀ ਵੇਬੀਓਸੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਔਰ 7 ਸਾਲਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਬੀਓਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਦੀਕੀ ਵੇਬੀਓਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟicker ਆਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ 2000 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਇਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾ ਮੁਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਸੀਨੋ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਖਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸਵੇਦ ਕਾਰਡ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸੀਗਨ ਰੋਡ ਦਾ ਜੀ ਮਿਸੋਈ ਉਨਤੇ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਕੇਸ ਮਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਨ ਉਹ तमाम ਦੇ तमाम ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਇਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੋਕ ਔਰ ਸਰਗੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਾਰਕੀਨ ਵਤਨ ਦੇ ਰੰਡੇਵੂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਵੀ 8-8 ਮਹੀਨੇ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੰਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਏਗਾ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਔਰ ਜੈਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਫ਼ਾਤਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਕੜ ਦਾ ਪੜਨੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਥੋਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਵਾਏ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਈਵਨ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਏ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਤੁਰਕੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨੋਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸਾ ਸਮਝਾ ਤੋ ਸਹੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸਾ ਮਿਕਸ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਬ ਜੀ ਇਹ ਅਲਫਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ जी जी इसके बारे शायद बहुत अच्छा सवाल है जोश साहब और बड़ी दुनिया इस गलतफहमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਤਲਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਤਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਫਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਫਾਰੈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸਟicker ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਫਾਰੈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 10 ਸਾਲ ਲਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੂਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਦੀਆ ਪਾਰਾਮੂਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਾਜ਼ ਹੋ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ Next ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ program ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆਲਰੇਡੀ शाह जी इसका जड़ा मैंने कई लोगों ने सवाल भी है जी। अगला प्रोग्राम असा क्योंकि काफी वक्त की भी कमी है जी बिल्कुल और भी सवाल है मेरा हाँ जी लैंग्वेज वाला जी बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਇਸ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਐਲਨੋਮਾਥੀਆ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਤੀਰੋਪੂਲੂ ਲੈਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ शाह जी यही मैं जी जी बिल्कुल लोगों को पता लग ਕਿ जाए ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਦੇਸੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ अच्छा सितंबर की बात हो रही है ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਲਫਾਦੀਓ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਕ ਹੈਲੇਨਿਕ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਿਸ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਇਜਰਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੋਮੀਨਲ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮਾਚੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 16 ਸਫ਼ੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਚਰਲ ਯਾਨੀ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ 16 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 16 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀਆਂ ਬੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ तमाम ਸੈਂਟਰਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ 50 ਯੂਰੋ ਔਰ 20 ਯੂਰੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ
ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ 80 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕ ਹੈਲੇਨਿਕ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪਾਕ ਹੈਲੇਨਿਕ ਉਰਦੂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੀਰੀ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਨੇ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕੌਣ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ तमाम ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਦੇਗੀ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ तमाम ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਔਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੇਲੌਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ तमाम ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਾਕ ਹੈਲੇਨਿਕ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਮੂਨੀਆ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਆਈਓ ਕਨਸਟੈਂਟੀਨੋ 6 ਨੰਬਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੌਥਾ ਫਲੋਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣਾ ਚਾਹਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ 2nd ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1st ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਲਕੀਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਕਰਵੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਸੁਖ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣ ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜੁਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਂਸੂ ਗਿਰਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ऐसा इल्म मिले है पंजाब ने बारे पंजाब के बारे और अज खुशकिस्मती है मेरी बड़ी अरसे की आरजू सी कि मैं पीटीसी पंजाबी वाले रब्ता करा और मैं मतलब है कि अपने सारे अपनी बरादरी की तरफों एक ख्यालात मैं गल कर रहा कि लोग कहते हैं पीटीसी पंजाबी सिर्फ वो इंडिया ने बारे दसे ना जी असां बुजुर्गां ने दीन ने बारे बड़ा कुछ दसन पूरी हिस्ट्री दसे कोई शक नहीं देखा प्रोग्राम एग्जैक्टली और अज इत्तफाक नाल मैं बड़े अरसे की कोशिश लगा सी अज पीटीसी पंजाबी की जी CEO ने मिस शिंदे उन्हां नाल मेरी अज टैलीफोन ते बड़ी तफसील नाल मेरी गलबात हुई है और तुहानू एक बड़ा बड़ा सरप्राइज देंगे इंशाअल्लाह जून के पहले हफ्ते असी बड़ा बड़ा प्रोग्राम इत्थे करन लगे हां इंडिया तो फनकार आएंगे पाकिस्तान तो आएंगे और पीटीसी पंजाबी की पूरी टीम इत्थे आएगी वो प्रोग्राम की कवरेज वास्ते और तुहाडा तावन चाहिए होएगा और मैनू मान है अपनी तमाम पाकिस्तानी बरादरी से भी और अपने इंडियन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਨ ਉਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਜਾਨੋ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ या अल्लाह उन्हां दी तकलीफां भी दूर करी उन्हां नूं आजादी रहाई नसीब कर और जेड़े बाहर ने तकलीफां परेशानियां दे विच ने अल्लाह ताला बेरोजगारां नूं रोजगार दे बीमारां नूं सेहत कामला दे और जेड़ियां साडियां धीआं भैणां ने अल्लाह ताला उन्हां नूं नेक बर अता करे और साडे जेड़े औलाद है बेटे ने उन्हां नूं ताबेदार फरमाबरदार बनाए बुजुर्गां दा एहतराम करो धीआं भैणां दा एहतराम करो नौजवान नस्ल नूं सीने नाल लगाओ उन्हां नूं तत्कारो नहीं अगर वो बेराह भी हो गए ने उन्होंने गले लगाओ प्यार मुहब्बत नाल उन्होंने समझाओ वो तुहाडी गल समझणगे उन्होंने इज्जत वकार दिओ और आपस विच बरादरी दे विच छोटियां गलतफहमियां एक इंसानी फितरत है सके भैन भाइयां खून दे रिश्तियां च भी हो जांदियां ने लेकिन कोशिश करो कि मिलान दी और मुस्कुराहटा फैलान दी कोशिश करो अगले प्रोग्राम तक के लिए चौधरी साहब तुहाडी इजाजत नाल नहीं तुहाडी तरफों भी इजाजत ले लैने आ कि अगले प्रोग्राम तक चौधरी इजाज साहब नूं मैं तुहाडा खादम सईद मोहम्मद जमील नूं इजाजत दिओ मेरे और इन्हां वास्ते भी और मिर्जा साहब और पूरी टीम जिहड़ी साडे पिछे वे उन्हां वास्ते भी दुआवां दे तलबगार आ अगले प्रोग्राम तक दे वास्ते अल्लाह हाफिज़।